বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশনের শুরুতে ভরসার বার্তা রাজ্যপাল RN রবির। রাজ্যপালের ভাষণে ভয় আউট, ভরসা ইন। This time, the people of the state have given a decisive mandate in favor of a new government for the first time in the last 1.5 decades. The people of West Bengal have most decisively rejected the atmosphere of fear and frustration prevailing in the state for a long time. The overall atmosphere of threats and intimidation in West Bengal has to be eradicated and people freed from the clutches of the unscrupulous antisocial elements. My government will effectively control and do away with criminal syndicate system of extortions, illegal coal and sand mining, and take steps for prevention of heinous crimes that the influx of illegal infiltrators along the long, porous international border over the last decades has severely impacted the demographic balance in our state. The fulfillment of needs of the rightful citizens has been compromised because of the presence of a large number of illegal infiltrators. My government is taking prompt actions for quick detection and deportation of illegal foreigners after they have been identified following the due formalities. Substantial number of illegal infiltrators have already been identified and deported within the short span since the new government took over. My government handed over 85.76 acres of land to the Border Security Force on 20th May 2026. My government will effectively control and do away with criminal syndicate system of extortions, illegal coal and sand mining, and take steps for prevention of heinous crimes, especially those related to women and children and their trafficking. After decades of slow growth in the industrial sector, my government is committed to making West Bengal a leading investor-friendly industrial state once again. My government is paying special attention to a stagnation in the time-bound clearance framework caused by pending approvals covering land, power, pollution, fire, etc. by reviewing all single-window clearances. While initiating the integration of the Industrial Land Bank with the Shilpa Sati portal, efforts to unlock unutilized or underutilized industrial estates as well as closed units are underway. New industrial parks under the Bhavya scheme in partnership with the Government of India are being planned. Preparatory work for a new industrial park at Singur has commenced. Government intends to improve the coverage and quality of government educational infrastructure and support system through interventions in the areas of pupil-teacher ratio, properly equipping libraries and laboratories, and ensuring all other supports for the government-sponsored schools, and improving the nutritional standards of the students through quality midday meal. The new government also intends to provide other supports to the students like school uniform, school kits, scholarship, etc. Conducting regular TET for teachers at elementary level and initiating recruitment process for recruitment of teachers against existing vacancies every year on a regular basis are going to be the immediate future roadmap towards achieving the goal of universalization of education in West Bengal with perfect conformity to the mandates of NEP 2020. It is unfortunate that in absence of adequate job opportunities, thousands of youths in the state have to leave for other states in search of livelihood. A key commitment of my government is to usher in an ideal blend of infrastructure development
an investment-friendly ambience with necessary steps at the level of formulation of policies and their implementation so that the new entrepreneurs are attracted to the state, leading to a generation of employment and adding to a state's GDP. Immediately after coming to office, the new state government allowed temporary traffic restrictions that led to the smooth completion of the girder launching work at Chingarighatta, crossing on the orange line of the Kolkata Metro. While the measure was so directly needed for promoting ease of communication in the city, the work was stalled by the previous government for more than 18 months for reasons best known to them only. The government of West Bengal remains firmly committed to supporting the development of critical infrastructure projects across the state, including railway projects such as the construction of road over bridges, road under bridges, and metro railway projects for which state government land is being provided free of cost wherever feasible, as well as aviation and national highway projects being implemented by the Ministry of Road Transport and Highways, the National Highways Authority of India, and National Highways and Infrastructure Development. ম্যারাথন থেকে গঙ্গাবক্ষে বন্দে যোগম। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে যোগা দিবস উপলক্ষে 3 দিন ব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। আগামীকাল থেকে যে 3 দিনের মহা কার্যক্রম হতে চলেছে, আমাদের আগামীকাল রান ফর যোগা, যোগার জন্য যে কালকে আমাদের কর্মসূচি আছে, এই কর্মসূচি কলকাতার 11টি জায়গায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হবে। তার মধ্যে একটি বড় কর্মসূচি কলকাতা কর্পোরেশনের আপনার সম্মুখস্থ স্থান থেকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত এটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এটা ওপেন টু অল, সকলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সমবেত হওয়ার সময় 6:30 এবং 7টার সময় মূল কার্যক্রম শুরু হবে। আগামী 20শে জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হচ্ছে। ওই দিনই সন্ধ্যে 5:30টার পরে গঙ্গাবক্ষে একটি অভিনব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেটা আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করব এবং তার সাথে সাথে ড্রোনের মাধ্যমে যোগার বিষয়ে গোটা কলকাতাকে বন্দে যোগম, যোগ পূজার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে একটা আলাদা পরিবেশ এবং আলাদা দৃশ্যপট তৈরি করার তারা উদ্যোগ নিয়েছেন। এটাও উপভোগ করার জন্য আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ করব। মূল কার্যক্রম আমাদের 21 তারিখ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে। বর্ষা এবং কর্দমাক্ত মাঠ থাকার জন্য আমাদের রেড রোডে করতে হয়েছে। অংশগ্রহণের শেষ সময় 6:15। মূল কার্যক্রম তার আধ ঘন্টা পর থেকে শুরু হবে, যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে অংশগ্রহণ করবেন। তৃণমূল কাউন্সিলরের পার্সোনাল ড্রাইভার, অথচ বেতন পেতেন পুরসভা থেকে। পানিহাটি পুরসভার এক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। এই পানিহাটি পুরসভার শাখা অফিস নিয়েও গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। দফতরে না গিয়েও রেজিস্টারে কর্মীরা সাইন করছেন। পুলিশের স্ক্যানারে পানিহাটি পুরসভা। মোট আমাকে বলেছিল 12,000 টাকা মাইনে, 8,800 টাকা এখান থেকে দিত, আর 3,000 টাকা আর অরিন্দমেশের ক্যাশ দিত। পৌরসভার কাজ তুমি কিছু করতে না, পৌরসভা কিছু করতো না, আমি খালি গাড়ি চালাতাম। মায়না পেতে তুমি। ইনি শেখ আব্দুর রশিদ, পানিহাটি পুরসভার 29 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অরিন্দম বিশ্বাসের নিজস্ব ড্রাইভার। অভিযোগ, 2024 সালে নিজের ড্রাইভারকে পানিহাটি পুরসভায় চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর। এখানেই শেষ নয়, গাড়ি চালকের দাবি তাকে পুরসভায় কোনো কাজ করতে হতো না। তৃণমূল কাউন্সিলরের কাজ করে তিনি বেতন পেতেন পানিহাটি পুরসভা থেকে। অর্থাৎ তৃণমূল কাউন্সিলরের ব্যক্তিগত কাজ করে সরকারের টাকা পেতেন ড্রাইভার।
পেতে? 8,800 টাকা আমি মাইনে পেতাম SIPF কেটে। কোথায় মাইনে পেতে? কোথায়? পৌরসভা মিউনিসিপালিটি 8,800 টাকা মাইনে পেতে। অরিন্দমের কাছে কি কাজ করতে? গাড়ি চালাতাম। গাড়ি চালাতে। মোট আমাকে বলেছিল 12,000 টাকা মাইনে, 8,800 টাকা এখান থেকে দিত আর 3,000 টাকা আর অরিন্দমের ক্যাশ দিত। আর কাজটা কি করতে? গাড়ি চালাতাম। দাদার মেয়েকেও নিয়ে যেতাম স্কুলে পড়াতে, আবার দাদাকে নিয়ে মিউনিসিপালিটি যেতাম, আর বৌদিকে নিয়েও বেরোতাম। সরকারের থেকে মাইনা পেয়ে দাদার পার্সোনাল কাজ করতে? হ্যাঁ। সরকারের কাজ করনি, দাদার পার্সোনাল কাজ করতে? হ্যাঁ। পৌরসভার কাজ করতে না? পৌরসভায় মাইসে যেত দাদা দুপুরবেলা করে। পৌরসভার কাজ তুমি কিছু করতে না, না? পৌরসভায় কিছু করতো না, আমি খালি গাড়ি চালাতাম। মাইনা পেতে তুমি? সে গাড়ি চালাতেই পারে, কিন্তু আমার আত্মসহায়ক এবং প্লাস ও আমার ওয়ার্ডেরও কাজ দেখে। এবার ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আমার একটু গাড়ি চালায়, তাতে যদি আমি পয়সা পে করি, সে চালাতে পারে না। সে কি পৌরসভার বেতন পেত? পৌরসভার কাজ করলে পৌরসভার বেতন পাবে না? সে কি বলছে যে আমি পৌরসভা থেকে বেতন পেতাম, কিন্তু আমি পৌরসভার কাজ করতাম না। আমি মানে এটা কিন্তু মনে হয় আমি জানি না কি বলেছে, আমি বলতেও পারবো না। পৌরসভার কাজ করতো, অবশ্যই ও পৌরসভার কাজ করতো। পৌরসভার মেম্বার আছে এবং পৌরসভার ও গ্রুপে আছে। ট্যাক্সের টাকা, সরকারি টাকার অপচয় করে, লুট করে নিজেদের সাম্রাজ্য ওরা এভাবেই তৈরি করেছে। নিজের ব্যক্তিগত কাজ করানোর জন্যে পৌরসভার মাইনার আওতায় এনে তাকে দিয়ে কাজ করানো, এটা একটা গুরুতর অভিযোগ। এর ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত। যে করাচ্ছিল বা যারা জড়িত ছিল, যারা ওর পৌরসভায় চাকরিটা দিয়ে ওর অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছিল না, তারও জেলে যাওয়া দরকার। আর যে ওকে চাকরিটা দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত কাজ করাচ্ছিল, তারও জেলে যাওয়া দরকার। আপনারা কি আবেদন করবেন? আর এই ধরনের ঘটনার পৌরসভায় ভুরি ভুরি রয়েছে। পানিহাটি পুরসভায় অনিয়মের চর্চা এখানেই শেষ নয়। এটা উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ায় অবস্থিত পানিহাটি পুরসভার শাখা অফিস। এই অফিসে আরেক ছবি। দেখুন, পানিহাটি পুরসভার শাখা অফিস ফাঁকা। এই অফিসে প্রায় 25 জন কর্মী রয়েছেন। অভিযোগ, মাসে 1-2 দিন তারা অফিসে আসেন, অথচ রেজিস্টারে রোজ সই হয়ে যায়। সম্প্রতি এই অভিযোগ জানানো হয় ঘোলা থানায়। মঙ্গলবার পানিহাটি পুরসভার অফিসে যায় পুলিশ। রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এখানে খাতায় যাদের নাম আছে তারা কেউ অফিসে ডিউটি করছে না, অফিসে আসে না। মাসের শেষে একদিন এসে তারা সই করে পুরো মাসের মাইনাটা নিয়ে চলে যায়। দেখতে পাচ্ছি যে 2 জন পার্মানেন্ট স্টাফ, যেটা সরকারের নিয়ম 10টা 15 টু 5টা যে ডিউটি দিতে হবে, সেই ডিউটির এরা কোনো বালাই কিছুই করছে না। পানিহাটি পৌরসভার এই আতুরঘর আর কোথায় কোথায় তার জাল বিস্তৃত রয়েছে, সেই দিকেই তদন্তকারীরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। পানিহাটি থেকে সুবীর দে, নিউজ 18 বাংলা। পূজালির রাজা ফজলুল হক? না, এটা ইতিহাসের কোনো অধ্যায় নয়। তৃণমূল জামানার দাপটের অধ্যায়। ভয়, আতঙ্ক আর সন্ত্রাস। গত 15 বছর এই নিয়ে ঘুম ভেঙেছে পূজালির। আজকের রাজমহলে পূজালির ঘুম ভাঙার গান, তৃণমূল নেতা ফজলুলের চুরির ইতিহাস। হুগলি নদীর পাড়ে রাজপ্রাসাদ, নদীর পাড় দখল করে রাজমহল। জলপথে পূজালির পাড় ধরে এগোলেই এই প্রাসাদ চোখে পড়বে। নদীর বুকে ইমারত। উনি যে রাজপ্রাসাদ করে বসে আছেন, এই যে গঙ্গাধারে ওনার বাড়ির সামনে, ওনারই ওয়ার্ডে ইরিগেশনের জমির উপর যেটা ইললিগাল কনস্ট্রাকশন করে বসে রয়েছে। কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে কারো প্রতিবাদ ধোপে টেকেনি, কারণ পূজালি পৌরসভা প্রত্যেকটা কাউন্সিলর তার দলদাস। এবং বর্তমান যে চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস, বাস্তবিক সে হচ্ছে একটা খেলনা পুতুল। সে নিজেও এখন নিজেকে চেয়ারম্যান বলতে ভয় পায়। সে তাকে যদি বলা হয় চেয়ারম্যানকে, সে বলে ফজলুল হক। ফজলুল হক যা বলবে তাপস তার বাইরে কিছু করবে না। নদী পাড়ের এই বেআইনি সৌধর মালিক ফজলুল হক দক্ষিণ 24 পরগনার পূজালির দাপুটে তৃণমূল নেতা, পূজালি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। 1992 সালে যখন সিএসি এখানে এসেছিল, তখন উনি একটা আন্দোলন করেছিল, গ্রাম বাঁচাও আন্দোলন। ওখান থেকে ওনার উত্থান।
তখন উনি পেশায় কি করতেন, একটা সামান্য ছোট্ট মুদিখানা দোকান ছিল, সেই মুদিখানা দোকান চালিয়ে ওনার সংসার চলতো। এবার একটা বড় পরিবার, খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হতো না। ওই আন্দোলন করার পর থেকে, সিএসসি আসার পর থেকে রাতারাতি ভাবে আজ এখনো পর্যন্ত, আজকে পূজালী পৌরসভাই শুধু নয়, শুধু দেশ নয়, দেশের বাইরেও, বাংলাদেশেও ওনার অনেক সম্পত্তি পাবেন নামে বেনামে। পূজালীর নবরূপকার, আইন ভাঙার পথিকৃত। পূজালীর অলিতে গলিতে ফজলুলের আইন ভাঙার খেলা। বাড়ি থেকে জমি, অভিযোগ সবই চোরা পথে, দুর্নীতির সিঁড়ি বেয়ে। যা রূপ আজকে দেখছেন আপনি পূজালীর, উনি নাকি রূপকার, শিল্পীকার উনি। তো ওনার যা জমি আছে, যা লিগালি কিনেছেন, যেগুলো অবৈধভাবে পিডব্লিউডির পোর্টের জমি দখল করেছেন, ওনাকে তো আর দুদিন বাদে পূজালীর জমিদার ঘোষণা করে দিতে হবে। এইখানে সিএসসি ছাইয়ের জন্য বার্জ আছে বাংলাদেশ থেকে, সেই বার্জ থেকে লোক ওঠানামা করে। বাংলাদেশিদের যে ওখান থেকে অনুপ্রবেশ হচ্ছে কি ইনফিল্ট্রেট হচ্ছে কেউই জানে না। এরকম একটা সিচুয়েশান উনি তৈরি করে রেখেছেন গত 40 বছর। তৃণমূল জামানায় ফজলুলই ছিলেন পূজালীর শেষ কথা। ফজলুলের আইনেই চলতো পূজালী, পূজালীতে ফজলুলের পুজো। এবার দেখুন ফজলুলের লুটের সাম্রাজ্য। ওনার লেটেল বাহিনী দিয়েই সমস্ত কিছু উনি কন্ট্রোল করেন। আজকের ডেটে আপনি এখন চলে যান, ওনাকে প্রোটেক্ট করার জন্য লেটেল বাহিনী যারা ইনলিগাল আর্মস নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ওনাকে প্রোটেক্ট করে। নদীর পাড় দখল করে প্রাসাদ তো প্রথমেই দেখেছেন, এবার দেখুন ফজলুলের ছেলের পেট্রোল পাম্প। ওই পেট্রোল পাম্পটা কিন্তু অবৈধ। ওনার ছেলে সিদ্দিকের নামে পেট্রোল পাম্পটা আছে, ওই জায়গাটা একটা পুকুরের উপরে হয়েছে ইললিগালি ভাবে। এবং ওখান থেকে একটু আগে যদি আপনি আসেন রথতলার অপোজিটে দেখবেন একটা ছোট্ট গেট আছে, একটা লরি ঢুকবে, এবং ওর পিছনে ওখানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আপনি 60 বিঘার মতো জায়গা পাবেন, কম বেশি সবটাই কিন্তু ওনার। শুধু আপনাকে এটা একটা ওয়ার্ডের বললাম, এরকম 16টা ওয়ার্ডই ওনার আছে। নদী পাড়ের দখলি জমিতে প্রাসাদ, কিন্তু তাতেও মন ভরেনি। এটা চলছে আরো এক প্রাসাদ তৈরির কাজ। আপনারা ওনার বাড়ির সামনে যেতে যাবেন, দেখবেন একটা রাস্তার উপরে একটা চাতাল করা আছে, একটা বসার ঠেক। উনি তো এখানকার রাজা, ওখানে উনি পঞ্চায়েত বসাতেন। ওনার পাশেই দেখবেন পোর্টের জায়গা, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট বা পোর্টের জায়গা ওখানে রয়েছে, তার উপরে বহুতলা নির্মাণ। তার পাশে দেখবেন একটা 3 তলা বহুতলা বাড়ি, সেটা ওনার বাড়ি। তার পাশে দেখবেন আব্দুল হাই, ওনার ভাই, ওনার বাড়ি, ওনার ভাইয়ের আপনার একদম তাজমহল বলা যেতেও পারে, আপনার একদম তাজমহলের মতো বাড়ি। তার পাশেই দেখবেন সিদ্দিক, ওনার ছেলে। এরকম ওই লাইন দিয়ে যতদূর আপনি যাবেন সব ওনার পরিবারের, আর যত ইনকাম সব পরিবারের, স্থানীয় মানুষ কিচ্ছু পায়নি। ফজলুল হক নামে বেনামে হাজারো সম্পত্তির মালিক। উত্তর থেকে দক্ষিণ, দীঘা থেকে দার্জিলিং, ফজলুলের সম্পত্তি। এই দেখুন দীঘায় ফজলুলের 2 হোটেল, হোটেল তাজ আর হোটেল বলাকা। কোটি টাকার সম্পত্তি। সবই হয়েছে তৃণমূল জামানায়। তৃণমূল জামানাতেই ফজলুল চ্যাম্পিয়ন, চুরি ডাকাতির মাস্টার মাইন্ড। বর্তমানে যা পরিস্থিতি হয়ে আছে যে কারো বাড়িতে কি রান্না হবে সেটাও ফজলুল হক যদি বলে তবে হবে। এবং প্রত্যেক বাড়িতে পরিবারের ভিতরে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব লাগানো, এলাকায় এলাকায় দ্বন্দ্ব লাগানো, পূজালীকে বরাবর একটা শ্রেণী সমাজ বিরোধী তৈরি করা। আমাদের যারা কম শিক্ষিত ছেলে আছে, তারা বেকার, তাদের দিয়ে ইচ্ছা করে কিছু কাজ করিয়ে নিল, দিয়ে তাদের নামে ফলস কেস করিয়ে তাদেরকে উনি বললো আমার সঙ্গে না থাকলে তোমাদের কিন্তু এই হবে। এবং এর ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। তো সেইভাবে উনি এইখানকার রাজটা চালান। এবার দেখাবো ফজলুলের আরো এক শিল্প, 3 মহলা বেআইনি বাড়ি। ইলেকট্রিক পোস্টের ওপর হেলে পড়েছে বাড়ির কার্নিশ। নিজে পুকুর বন্ধ করে বাড়ি করে বসে আছে, বাড়ি এখনো হেলে আছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেই, শুধু স্বজন পোষণ নীতি। এই যে আমাদের হুগলি নদীর তীরে ওনার ছেলের ওই ছাই লোড করার, যে জাহাজ লোড করার 3টে পোর্ট আছে, সেই পোর্টগুলো আদৌ পারমিশন আছে কি নেই আমরা কেউ জানি না। এবং ওনার এই ছাই বাংলাদেশ যায়, ওনার বাংলাদেশের সঙ্গে ক্লিয়ার কাট বিজনেস আছে। এর কি বাংলাদেশের যোগ আছে সেটা আমাদের সরকার এবং এনআইএ যদি তদন্ত করে ডেফিনেটলি জানতে পারবে। কে বলে রাজ্যে শিল্প নেই? পূজালী জুড়ে ফজলুলের একের পর এক শিল্প, চুরির শিল্পায়ন। ফজলুলের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর দাপট, কথা না শুনলেই খেচাং ফু। বহু চাকরি বিক্রি করেছে, বহু চাকরি। আপনি বলুন না, আব্দুল খালেক খান আমাদের এখানে 15 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, 4 পাসও নয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুই নেই। ওর বাবা বিহার থেকে এসেছিল, মুটিয়ার ছেলে আজকে এখানে ফজলুল হকের হাত ধরে এখানে কাউন্সিলর হয়ে গিয়েছে। সে আজকে সিএসসিতে চাকরি করছে, 85,000 টাকা স্যালারি। হয় কিভাবে?
কি চাকরি করে সে? নিজের সাইনটুকু ভালোভাবে করতে পারে না। ফজলুল আকাশ ছোঁয়া দুর্নীতির নাম, ঘরে বাইরে দুর্নীতির পাহাড়। তৃণমূল নেতা হিসেবেই ভূতের বর, সেই বরেই বেপরোয়া, লুটপাট চুরি চুরির মাসিহা হয়ে ওঠা। একসময় বাম রাজনীতি করা ফজলুল সমবন্টনে বিশ্বাসী, নিজে খেয়েছেন, আত্মীয়দেরও পেট ভরিয়েছেন। এ বাড়ি ফজলুলের এক আত্মীয়ের, এও এক প্রাসাদ। ফজলুলের ছোঁয়ায় প্রান্তিক পূজালীয় প্রাসাদ নগরী। এই ঘর পর্যন্ত আমাদের দেয়নি, আমাদের কোনো পরিষেবা, আমাদের এই মন্দির কমিটিকে যেভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে, জ্বালিয়েছে, আর স্যার কোনো আমরা কিছু বলতে পারিনি। কারণ সমস্ত 4 নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের উপর অত্যাচার। ফজলুলের এই কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি একদিনে হয়নি, আবার খুব বেশি দিনেও হয়নি। তৃণমূল জামানাতেই ফজলুলের চুরির বাগানে চাঁদের আলো। তৃণমূল ক্ষমতা থেকে সরতেই ফজলুলের বাগানে বিপর্যয়, ঘোর অমাবস্যা। ফজলুল এখন বেপাত্তা। পূজালী থেকে সমীর মণ্ডল, নিউজ 18 বাংলা। আলুর আতুরঘর সিঙ্গুর। তৃণমূল জামানায় সেই আতুর ঘরে অন্ধকার। আলু রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা। পালা বদলের বাংলা এবার সেই সিঙ্গুরেই পটাটো করিডোর। আলু রফতানি আরো বাড়ানোর ভাবনা বিজেপি সরকারের। বাঙালির পাতে আলু ভাতে ভাত, আলু ভাজা, আলুর দম, আলুর আঁতুড় ঘর সিঙ্গুর। রাজ্যের কৃষি মানচিত্রের উজ্জ্বল নাম। সিঙ্গুর ধরে এগোলেই বিঘের পর বিঘে জমিতে আলুর চাষ। চাষির মুখে হাসি। রাজ্য তো বটেই, ভিন রাজ্যেও পৌঁছত সিঙ্গুরের আলু। তৃণমূল জামানায় সেই আলু রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা। আলু রপ্তানি বন্ধ, চাষির ঘরে অন্ধকার। বিগত দিনে 14 এবং 24 এই দুটো সালে আলু যখন বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, তখন কিন্তু গাড়িগুলোকে রাস্তায় দাঁড় করিয়েছিল বর্ডারে, সেগুলো পচে নষ্ট হয়ে গেল। এবং সেই সময় কিভাবে ব্যবসাদারদের উপর উৎপীড়ন হয়েছে, এবং তার ফলে শুধু ব্যবসাদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, লোকাল যে চাষিরা তারা ন্যায্য মূল্য পায়নি। সদ ইচ্ছা এবং পরিকল্পনার অভাবের জন্য এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বাংলায়। সরকারের পালা বদলের পরেই সিঙ্গুরে ফের সুদিন। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আলুর গুণগত মান অনেক বেশি, এবং তার জন্য সারা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতেও আলুর একটা চাহিদা রয়েছে। তার মধ্যে হুগলির আলুর গুণগত মান সকলেই জানেন। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সিঙ্গুর হচ্ছে আলু উৎপাদন এবং আলুর সঙ্গে যে ব্যবসা চলে তার একটা কেন্দ্রবিন্দু, প্রাণ কেন্দ্রবিন্দু। যেহেতু এর ভৌগোলিক অবস্থান, রেল এবং সড়ক দুই পথেই অত্যন্ত ভালো, সেই জন্যে এই ধরনের পরিকল্পনা করার কথা ভাবা হয়। আমরা দীর্ঘদিন চাষ করে বাইরে আলু পাঠানোর জন্য আমরা মার খেয়ে গেছি, দীর্ঘদিন মার খাচ্ছি। এইবার এই সরকার যদি পজিশনে আনেন, তাহলে আমরা চাষ করে কিছু উপকৃত হব। সিঙ্গুর পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সিঙ্গুরের ভৌগোলিক অবস্থানও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিঙ্গুরকে পটাটো করিডর করার পিছনে রয়েছে ভিন রাজ্যে পণ্য রপ্তানির সুগম পরিবহন ব্যবস্থা। সড়ক ও রেলপথ দুইয়ের সঙ্গে জোড়া সিঙ্গুর। বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ 3 রাজ্যের সঙ্গেই সড়ক যোগাযোগ রয়েছে সিঙ্গুরের। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে অল্প সময়ে পৌঁছানো যায় 3 রাজ্যে। পণ্যবাহী ট্রেনেও সিঙ্গুর থেকে আলু রপ্তানির সুযোগ। সিঙ্গুর হচ্ছে আলু উৎপাদন এবং আলুর সঙ্গে যে ব্যবসা চলে তার একটা কেন্দ্রবিন্দু, প্রাণ কেন্দ্রবিন্দু। যেহেতু এর ভৌগোলিক অবস্থান, রেল এবং সড়ক দুই পথেই অত্যন্ত ভালো, সেই জন্যে এই ধরনের পরিকল্পনা করার কথা ভাবা হচ্ছে। পণ্য রপ্তানিতে সুগম পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। সিঙ্গুর সেদিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে। তাই সিঙ্গুরের সেই ভৌগোলিক অবস্থান কাজে লাগিয়েই রাজ্যের কোষাগার ভরানোর ভাবনা বিজেপি সরকারের। আয় বাড়াতে এবার তাই সিঙ্গুরে পটাটো করিডর। পরে এই সিঙ্গুরেই অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি হাবেরও পরিকল্পনা রয়েছে নতুন সরকারের।
আলু উৎপন্ন হবে, মানুষের চাহিদা পূরণ হওয়ার পরও কিছু আলু তো বাঁচবেই, সেটাকে বিভিন্ন বাই প্রোডাক্ট এগুলো তৈরি করতেই হবে। যেমন রপ্তানি, তার সঙ্গে শিল্প, দুটি আমাদের লক্ষ্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছেন, আলু নিয়ে চাষিদের কথা চিন্তা করছেন, আলু ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করছেন, এটা খুবই ভালো। আমি তো আশা করব যে এই জিনিস করলে নিশ্চয়ই ভালো হবে আমাদের রাজ্যের, শুধু তো শিল্পবাসীর নয়, আমাদের সারা রাজ্যের কৃষকের ভালো হবে। আলুটা হচ্ছে অর্থকরী ফসল, এইটা থেকেই আমরা কিছু পয়সা পাই। এই আলুটা যদি বাইরে পাঠাতো তাহলে আমাদের এত দুর্দশা হতো না। আজকে সরকার এই চিন্তা ভাবনাটা করেছে, এর জন্যে সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। সিঙ্গুরে এবার পটাটো করিডর, সিঙ্গুরের মুখে হাসি। বিজেপি সরকারের হাত ধরে সিঙ্গুরে আসতে চলেছে পটেটো করিডর, যে পটেটো করিডরের মাধ্যম দিয়ে সিঙ্গুর সহ জেলা ও ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি করার ক্ষেত্রে একটা পরিকাঠামো তৈরি হবে। এর ফলে সিঙ্গুর সহ আশপাশের বিভিন্ন কৃষকরা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি যারা এই আলু ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সেই সমস্ত ব্যবসায়ীরা কিন্তু উপকৃত হতে চলেছেন। সিঙ্গুর থেকে রানা কর্মকার, নিউজ 18 বাংলা।